আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাই আমাদের মধ্যে একে একে বিশিষ্ট জনেরা এসে উপস্থিত হচ্ছেন। আমাদের সকল অতিথিবৃন্দদেরকে আমরা স্বাগত জানাই আজ আমাদের মধ্যে। একে একে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হচ্ছেন বিশিষ্ট অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালকগণ সহ যাদেরকে আমরা বলে থাকি আমাদের চলচ্চিত্র জগতের আইকনস। আমি এখনও নিজের চোখে বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। ট্রুলি লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, ইট ইজ আনবিলিভেবল ফর আস বিকজ when I can see that Hansharaj, that we have created cult, all the people, all the generations who are born in the late 90s, for them Hansharaj was something that you cannot even forget. For Doordarshan, every year in the summer vacation there has to be Hansharaj. Every time we watch that movie, not only we loved and enjoyed, also we learn few value and system. That is the power of cinema, which tells us to be kind, be genuine, and also to be polite to people. Ladies and gentlemen, today here with us Arindam Ganguly. Ladies and gentlemen, now here with us Khayali Dosidar, actor, writer, filmmaker, proud mother, homemaker, theatrical personality, and also a very happy content maker too. Ladies and gentlemen, we also have with us on stage Mr. Piyush Shah, producer, MD, Prince Entertainment, and the heartthrob of Bengali movie, actor and producer Indrajit Chakraborty. Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. Okay, now ladies and gentlemen, without being further delay, let's start the felicitation, because we believe Athithi Deva Bhava. That means Athithi, or the guests, are the gods. So let's start the felicitation. To do the honor, I would urge and request Mr. Shumon Nayak, and he will be felicitating the child prodigy, actor, director, singer, the icon, and a representative of an entire generation, Mr. Arindam Ganguly. Ladies and gentlemen, we will felicitate all our guests with Uttorio, flower bouquet, at the same time a bucket full of fruits, seasonal fruits definitely, memento, and a special gift. এই ফুলের মতোই ওনার কর্মজীবন, ওনার প্রতিষ্ঠা, ওনার জীবনচর্যাই এতটাই বর্ণময়, এতটাই কালারফুল। আমাদের ইতিহাস শাস্ত্র বলে শুদ্ধ বস্ত্রের মাধ্যমে যে কোনো শুভ কাজ করে হয়, তাই এই শুদ্ধ বস্ত্রের মাধ্যমে আমরা অতিথিকে বরণ করে নিলাম। A small token of memory with a beautiful memento crafted by us on behalf of Indian Independent Short Film Festival Season 4. We are handing over to Arindam Ganguly. I'm sure this will be enlightening his room or drawing room or anywhere it will be present, and it will remind us always. And seasonal fruits, কোনো ফলের প্রত্যাশায় নয়, শুধুমাত্র আমাদের ভালোবাসার টানে। Now, ladies and gentlemen, let's move on to the lady. The lady with immense substance. A lady who made her a diva. She was a telescreen goddess at that point of time. With Taro Parbon, she started her journey, and different movies, and also with directions and writing, she became one of the leading lady of Bengali movie and tele world. She is none other than Khayali Dosidar, and to do the honor, Mr. Shoikat Das is here with us. With Uttorio, the piece of a pure cloth, flower bouquet,
with the beauty of colors and the purity, and a memento as a token of small gestures of memory on behalf of us, and a small token of gift. And seasonal fruits, কোনো ফলের প্রত্যাশায় নয়, and with all the healthy carbs. The people who were born into the late 90s, for them, these two people are the icons. Now, ladies and gentlemen, let's move on to our next guest. I would request Amit Boshu to come on stage to do the honor, and now we will felicitate one of the screen enigma, a screen personality who mesmerized us with his presence. People fall in love with his acting. People are still into that romancification of the heroism of our movie. Ladies and gentlemen, here with us, Mr. Indrajit Chakraborty, actor and producer. At the same time, the heartthrob of Bengal. পুষ্পস্তবক উত্তরীয় এবং তারই সাথে সাথে মেমেন্টো তো রয়েছে, আর তার সাথে সাথে ছোট্ট একটা উপহার এবং ফলের ঝুড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে আমরা বরণ করে নিচ্ছি আমাদের অতিথিবৃন্দদেরকে উইথ দ্য সিজনাল বাকেট ফুল অফ ফ্রুটস, মেমেন্টো, flower bouquet, a small gift, and উত্তরীয় from our end. And now, হ্যাঁ একদম ফলের ঝুড়ি, কোনো ফলের প্রত্যাশায় নয়। Now we will felicitate somebody. In general, we call Kuber. You know, in Indian mythology, there is personalities called Kuber. Kuber is the source of all the wealth and funds. So these are the people, those beautiful people who gives us the funds to make this craftsman happen. Because to make a movie, you need resources. And these are the beautiful people, the art-loving people who helps us to make our dream come true. He not only created a movie like Kella Fateh and so many more, he has created a number of heroes, the heroes that are now glorifying our movie world. So ladies and gentlemen, he's none other than Piyush Saha, producer, MD Prince Entertainment, যাকে আমরা সোজা সাপটা কথায় বলতে পারি সিনেমা জগতের প্রবাদ প্রতিম সেই কুবের, যিনি তার ঐশ্বর্যের মাধ্যমে আমাদের বঙ্গ সিনেমাকে ঐশ্বর্যতে মণ্ডিত করেন। Now, after the felicitation gets over, how can we end this session without listening a little bit from this distinguished guest and dignitaries? প্রথমেই আমরা চলে যাচ্ছি মাননীয় শ্রী অরিন্দম গাঙ্গুলি মহাশয়ের কাছে। সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মঞ্চে উপস্থিত যারা আছেন, আমার স্ত্রী ইন্দ্রজিৎ এবং পীযূষবাবু, প্রত্যেককেই আমার শুভেচ্ছা জানাই। আজকের এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আজকে এসে খুব ভালো লাগছে। তার কারণ হচ্ছে যে আমি বোধহয় গত বছরের আগের বছর সেকেন্ড সিজনে এসেছিলাম। তখন কলেবরে অনেক ছোট ছিল, বিনানি হলে বোধহয় হয়েছিল, প্রোগ্রেসিভ হলে হয়েছিল। আজকে মুরালি যুবকেন্দ্র, এরপরে আশা করব নন্দন বা আরও এরম জায়গায়, সৈকত
বা এদের সঙ্গে যারা আছেন তারা যাবেন এই শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। আমি আজকেই ওকে সকালে বলছিলাম যে খুব ভালো লাগছে যে তোরা আরও এখন অনেক ছবিও দেখানো হয়েছে শুনছিলাম, দেশে বিদেশের ছবিও দেখানো হয়েছে, খুব ভালো লাগছিল। এই ফেস্টিভ্যাল আরও ভালো হোক। আর সৈকতকেও বিশেষ করে সাধুবাদ জানাই, কারণ ওর এই প্রচেষ্টা এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আর আরও ভালো লাগে কারণ আমাদের দুজনের, খেয়ালি অরিন্দম দুজনেরই ও কিন্তু ছাত্র, তো সেই জন্যে আরও ভালো লাগে যে আসলে কী হয়, আমরা এখন যে জায়গায় পৌঁছেছি, যখন ছাত্রছাত্রীরা খুব ভালো কাজ করে আমাদের গর্বের জায়গাটা সেটাই। কারণ আমি তো বিশেষ করে আমার স্ত্রীর কথায় আমি নাকি একটা ফসিল, কি বলো একটা ডাইনোসর। কারণ এত ছোটোবেলা থেকে এসেছি এই ইন্ডাস্ট্রিতে। এখন যেটা ওই সঞ্চালক যিনি ছিলেন তিনি বলছিলেন যে আমার এই ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু 57 বছর হয়ে গেল। তো সেই জন্যই হয়তো ডাইনোসর বলে। এবং আমার একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি যবে থেকে শুরু করেছি সকলেরই একটা ধারণা যে হংসরাজ আমার প্রথম ছবি। হংসরাজ কিন্তু আমার প্রথম ছবি নয়, হংসরাজ আমার 16 নম্বর ছবি। তার আগে আরও 15খানি ছবিতে আমি অভিনয় করেছি। এবং যবে থেকে শুরু করেছি জার্নি 1966 সাল থেকে আজকে 2024, এখনও টানা চালিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরই ভালোবাসায়, আপনাদেরই আশীর্বাদে, আপনাদেরই শুভেচ্ছায়। আর কিছুই চাওয়ার নেই। সেই অর্থে আমরা দুজনে যে ইনস্টিটিউট চালাই, খেয়ালি অরিন্দম অ্যাক্টিং ওয়ার্কশপ, আমাদের পেশাদারি জায়গা ছাড়া এটাই আমাদের ধ্যান জ্ঞান। আর ওর যে সংগঠন আছে চারবাগ, আমরা নাটকের সঙ্গেও জড়িত। এইভাবেই চলে যাচ্ছে আমাদের, ভালোই যাচ্ছে। আর আপনাদের সঙ্গে থেকে আরও ভালো ভালো কাজ যাতে আপনাদের উপহার দিতে পারি, এটাই আপনারা আশীর্বাদ করবেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সৈকত এবং যারা এখানে যাদের দেখছি সুন্দর পোশাক পরে সব, আর ইনসিডেন্টালি আমিও আজকে লাল পরে এসেছি, তো আমি ওদের সঙ্গে একসঙ্গে মিলেই গেছি বলা যায়। তো খুব ভালোভাবে এগিয়ে যাক। আসলে আমরা একটা যে সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছি, সময়টা বড্ড অস্থির, ভীষণ। চারিদিকে যখন দেখি যে এত অসাধু কার্যকলাপ, কেউই ঠিক নয়, এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এই সব বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তারা একটা ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, এটাই সব থেকে বেশি প্রশংসনীয়। আমি অন্তর থেকে কামনা করছি যে এই ভালো কাজ, দেশ বিদেশে যে ভালো ভালো কাজ হয় শর্ট ফিল্মের মাধ্যমে, সেইগুলো এরা আপনাদের সামনে তুলে ধরুক এবং আপনারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এদেরকে সহযোগিতা করুন। ভালো থাকবেন সকলে, নমস্কার, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এবার যাকে আমি ডাকতে চলেছি, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, শি ইজ দ্য লেডি খেয়ালি দস্তিদার। শি ইজ এ স্ক্রিন গডেস। The lady is here with us and she will share her experience and words with us. Please give her a big round of applause. Thank you. আমাদের অ্যানাউন্সমেন্ট বা ঘোষকের ভূমিকায় আছে ধ্রুব। বড্ড বাড়িয়ে বলছে, স্ক্রিন গডেস ফডেস কি সব বলছে। না, সে সব কিছুই নয়, আমি সামান্য অভিনেত্রী। প্রথমেই জানাই নমস্কার। আজকে দর্শক যারা আছেন তাদের সবাইকে জানাই আমার শুভেচ্ছা। আর মঞ্চে উপবিষ্ট বিশেষ মানুষজন যারা রয়েছেন তাদের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। আজকের দিনটা আমার কাছে একটা কারণেই স্পেশাল, যে সত্যি একটা বাচ্চা ছেলে আমাদের কাছে যখন ছাত্র হয়ে এসেছিল, সে অভিনয় করবে বলে এসেছিল, কিন্তু সবাই তো অ্যাক্টর বা সুপারস্টার হয় না, কিন্তু সেইখানে সে থেমে না গিয়ে তার ট্যালেন্ট এত বড় একটা জায়গায় নিয়ে এসেছে। তার পেছনে আছে অজস্র পরিশ্রম, ভাঙা মন, অনেক নেগেটিভ, অনেক হতাশা থেকেই তো মানুষ এই জায়গাটায় পৌঁছয়। সেই জন্যে আমি বলবো যে প্রাণ ভরা আশীর্বাদ, এই ফেস্টিভ্যাল যেন শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পরিণত হতে পারে, তার জন্যে আমি ওকে অনেক শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদ জানাই। আর শর্ট ফিল্ম এখন বিশেষ করে এই সময়ে একটা সাংঘাতিক ভূমিকা নিয়েছে, কি সামাজিক, কি অস্কারেও আমরা এখন দেখছি যে শর্ট ফিল্ম যেটা হচ্ছে সেটা প্রচার পাচ্ছে সাংঘাতিকভাবে।
সুতরাং শর্ট ফিল্মের অ্যাভিনিউ কিন্তু অনেক অনেক লম্বা, অনেক স্কোপ আছে। যেসব ট্যালেন্টরা সত্যি সত্যি নিজেদের দেখাবার জায়গা পান না, অনেক সময় তারা হতাশ হয়ে যান, এই সমস্ত প্ল্যাটফর্মে কিন্তু তাদের একটা জায়গা এনে দেয়। জানি এখানে বকবক করার সময় নয়, কারণ সমস্ত প্রাইজ অ্যানাউন্সমেন্ট সব বাকি আছে। একটা কথাই বলবো, এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আজকের এই অরিন্দম যেটা দিয়ে শেষ করলো, এই যে এত অশান্ত সময়, সেই সময়ে মানে যেখানে আমরা কিছুতেই আমরা দেখতে পারি না, কারুর মধ্যেই দেখি না আমরা বলে কেউ ভাবছে, সবই আমি 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 আমি, টাকা পয়সা সমস্ত কিছু দিয়ে, দেশভক্তি সব কিছুতে আমরা দেখতে পাই একটা বিরাট প্রশ্ন, তাহলে কাকে আদর্শ বলে মানব? তো আদর্শ যখন চোখের সামনে দেখা যায় না, তখন আদর্শকে নিজের মধ্যে তৈরি করে সেই মতো পথ চলতে হয় বলেই আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা বলে। আর এই অ্যাসোসিয়েশন নিশ্চয়ই সেই পথেই চলছে। আর আজকে যারা এখানে পার্টিসিপেট করেছে, তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা। কোনো সময়ই মন খারাপ হতে পারে, অর্থকষ্ট আসতেই পারে, আমাদেরও আসে প্রচণ্ড, কারণ এই প্রফেশনে কোনো নেই, কী বলে, পেনশন নেই, কোনো মেডিকেল কিছু নেই আলাদা করে রাখা যে আমরা অসুস্থ হলে কেউ আসবে, বা মা বাবা অসুস্থ হলে সেই যেভাবেই হোক তাদের সুস্থ করতে হবে, কোনো সাপোর্ট নেই আমাদের এই কাজ থেকে। আমরা মনোরঞ্জন করি, আমরা এন্টারটেইনার্স, দ্য শো মাস্ট গো অন। আমাদের জীবনটা যতই রঙিন ততটাই কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। তো সুতরাং এইরকম একটা ক্রিসক্রস জায়গার মধ্যে যারা আমরা পাগল বা তারকাটারা দাঁড়িয়ে থাকি, তারা কিন্তু নিঃসংকোচে বলতে পারি যে এটাই আমাদের রাস্তা, প্রতিবাদের হোক কি সহমত পোষণের হোক, এইটা আমাদের রাস্তা, আমরা এর মাধ্যমেই বিদ্রোহ জানাই কি কুর্নিশ জানাই। সুতরাং আজকের সন্ধ্যেটা আপনারা দারুণভাবে উপভোগ করুন, এই ইচ্ছেই প্রকাশ করে আজকে আমার অনেক বড় একটা বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thanks for this small, beautiful and very precise presentation by her experience. And here is the harsh truth of this fraternity. Without further delay, now I would urge and request actor and producer, the heartthrob of Bengali movie, Mr. Indrajit Chakraborty. নাইস ইন্ট্রোডাকশন, ভালো লাগে শুনলে। কতটা অ্যাচিভ করেছি সেই অনুযায়ী সেটা জানি না, আপনারা বলতে পারবেন। বাট শুরু করেছিলাম খুবই একটা মানে ছোট প্রচেষ্টা দিয়ে। আমি বেসিক্যালি কলকাতার নই, আমি পাহাড়ে বড় হয়েছি, জন্ম পাহাড়ে, কলকাতা এসেছি। এসে তারপর শুরু হয়েছিল আমার চক্রব্যূহ ছবিটা দিয়ে, রাজা সেনের। অভিনয় করার ইচ্ছে ছিল না আমার, কখনো ভাবিও নি অভিনয় করব, অভিনেতা হব। আমি অন্য জগতের লোক ছিলাম। ঘটনাচক্রে চলে এসেছি অভিনয় জগতে। তো যাই হোক, এখানে আমার সাথে আছেন আমার সিনিয়র, সবাই সিনিয়র আমার এখানে, অরিন্দম দা, খেয়ালিদি, মিঠুদা, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মঞ্চে যারা আছেন প্রণাম, শ্রদ্ধা, আর যারা আপনারা অডিয়েন্সে আছেন শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। বিশেষ কিছু বলার নেই, অরিন্দম দা, খেয়ালিদি বলে দিয়েছেন প্রোগ্রামের ব্যাপারে। যখন ঢুকলাম এখানে দেখলাম সুন্দর একটা নাচ হচ্ছিল, তো ঢুকে বললাম বাহ, এটা এক্সপেক্ট করিনি। তো ঢুকেই একটা সুন্দর পারফরমেন্স দেখে মনটা ভালো হয়ে গেল, যে ওদের যে পুরো প্রিপারেশনটা, ডান্সের ফর্ম, ডান্সার্সরা, বললাম বাস ভালো জায়গায় এসেছি, তো বেশ ভালো লাগছে। তো যাই হোক, এবার শর্ট ফিল্মের ব্যাপার বলতে গেলে, শর্ট ফিল্ম, হ্যাঁ আমি সৈকতকে অনেক বছর ধরে জানি, চিনি, আমরা একটা ছবিতে কাজ করেছিলাম, তো তখন থেকে ওকে চিনি। তো মনেই হয়েছিল যে ওর মধ্যে সেই একটা ফায়ার আছে, কিছু একটা তো করবে জীবনে। অভিনয় দিয়ে শুরু করেছিল তখন, পরবর্তীকালে জানতে পারলো অনেক কিছু করছে। তো এত কিছু করছে, তার মধ্যে এত ভালো গান করে। ঢুকে আবার ওর গানটা শুনলাম, এখন বাহ, এটা তো শুনিনি আগে, এটা কি অসাধারণ, মানে এত সুন্দর গানের গলা ওর আমার জানা ছিল না সত্যি। মানে সৈকত মানে এত ট্যালেন্টেড, মানে আমরা তার কাছে কিছুই নই। এই যে ট্যালেন্টেড লোকের, এদের কাছে আমার মনে হয় যেন কী করেছি, খুব একটা কিছু করিনি। যাই হোক, এবার শর্ট ফিল্ম দিয়ে একটা ফেস্টিভ্যালটা হচ্ছে। আমি চাই যে অনিন্দা যেটা বললেন যে আগের বার একটু ছোট ছিল মাত্রা, এবার অনেকটাই বড় হয়েছে। তো সব কিছু তো বাড়ে আস্তে আস্তে, বড় হয়।
তো এটাই চাইবো যে এই শর্ট ফিল্মের ফেস্টিভ্যাল আস্তে আস্তে এত বড় হোক, ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, তো ইন্টারন্যাশনালি নানান জায়গায় পৌঁছুক, শর্ট লং ফিচার সবই হোক, বড় মাপের হোক, আরও বড় হোক, সেই শুভেচ্ছা রইল ওদেরকে, আমার সুমনকে, সৈকতকে এবং এই অর্গানাইজেশনের সাথে যারাই যুক্ত আছেন, আমার তরফ থেকে ওদের অনেক শুভেচ্ছা, অনেক অভিনন্দন। আরও দারুণ এরকম প্রচেষ্টা হোক, আর আমরা যেন তার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারি সব সময়, এটাই চাইব। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর অরিন্দমদা যেটা বললেন যে চারদিকে যা হচ্ছে সেটা থেকে যেন অনুপ্রাণিত না হই, আমরা আমাদের নিজের ভালো সত্তাটাকে যেন বজায় রেখে চলি সব সময়। সবার মধ্যেই তো ভালো জিনিসটা থাকে, আমিও চেষ্টা করি সেটা আমার মধ্যে যে ভালো জিনিসগুলো আছে সেটাকেই যেন মাথায় রাখি সবসময়, বাকি জিনিসগুলো যেন ইনফ্লুয়েন্স না করে আমাকে। তো যাই হোক, এই নিয়ে বলার শেষ, আজ আমার বক্তব্য শেষ করব, বিশেষ কিছু বলার নেই। সবাইকে অভিনন্দন, সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং মি হিয়ার। থ্যাংক ইউ। Ladies and gentlemen, now, without further delay, I would urge and request Mr. Piju Shaha, producer and MD Prince Entertainment, to come and share his ideas, thoughts and learning with the people who are into movie making. এরকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠানে আসতে পেরে প্রথমে সৈকতকে জানাই আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা সবচেয়ে বেশি। আর এখানে অরিন্দমদা, খেয়ালিদি, ইন্দ্র, সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। এবং যারা দর্শক আছেন, আমি আর কি বলবো, যারা যারা বলার তারা বলে গিয়েছেন, আমি শুধু এটুকু বলবো, এই শর্ট ফিল্ম থেকে আগামী দিনের ডিরেক্টর তৈরি হোক ভালো ভালো। এবং আমাদের এই মুহূর্তে বাংলা চলচ্চিত্রে ভালো ডিরেক্টরের খুব প্রয়োজন, এবং এই শর্ট ফিল্মের মাধ্যমে ভালো ভালো ডিরেক্টর যেন আমরা পাই। এবং সৈকতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখো, আমরা আশায় থাকবো তোমাদের নিয়ে আগামী দিনে ভালো ফিচার করার। এটাই আমার বক্তব্য।